we have a really interesting person with us, the founder and director of Topper IAS, Vijayanagar, Bengaluru. KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So you mentioned about YouTube channels. So do you think YouTube channels are really sufficient to study? ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಕ್. What to study, what not to study. You are training for UPSC and KPSC exams. What are the levels of UPSC exams? 3 levels will be there. So the first level will be preliminary, second will be mains, and third will be interview. So how many attempts can be taken in this UPSC exam? So for general category, it is 6 attempts up to the age of 32. So what might be the overall cost to finish this coaching session? It's coaching maybe around he may be spending 1 lakh to 2 lakh max. This is your Ara. Welcome to the second episode of Podcast Talks, produced by MES College, Department of Commerce, invigorates the Consumer Club. To introduce about our club, an active student association in our college, the club aims to create awareness about club consumer rights, responsibilities, and protection laws, helping students become smart, responsible, and informed consumers. So moving on with the podcast today, we have a really interesting person with us, the founder and director of Topper IAS, Vijayanagar, Bengaluru. So we have Mr. Somshekar L. Hulmani, sir. Welcome, sir. We are truly honored to have you here. Thank you. A small gift from our side. So let's start with the first question, sir. So the first question is, can you tell us a little about your journey? How did you get into this teaching of UPSC aspirants? Okay. So it is basically my childhood passion. So my father is also a teacher. I used to see like he used to teach high school students, especially like that free of cost. Okay, that motivated. But after that journey was different, and I pursued my engineering in BIT Davangere. Then I joined as a telecom officer, worked for central government for 10 years, and also took UPSC civil service examination, and 3 times I gave mains exam and also appeared for interview. So journey was entirely different, but again my childhood passion was still there. So when I could not make into IAS, so I resigned my central government job and started with this Topper IAS. So this is a brief thing how it started, and again back into this teaching. So, sir, how to identify a good coaching center? First understand the requirements of the exam. So before taking what coaching center which is better, okay, what is the requirement? For example, if you want to go for banking, or if you go for you want to become IAS, or you want to become KAS or judiciary, so first you decide. Or if you have doubt in that also, because I don't know what is my capability, so I want to test it. So there also comes the role of coaching center. They have to counsel you first where you are suitable, because you may be feeling like I want to go for banking, but you are not at all good in mathematics, very poor student. So then it is not good to take that. But if your passion is too much, then definitely you can do anything. Okay, but what I'm saying is the first and foremost is the counseling. The counseling part is very important, because after that, how much time you are going to spend for that, no, that matters a lot. That's a very quality time of your youth. Okay, so the coaching center should be able to do counseling for you. They should be able to test you, so you are suitable for this. That is the first. Second thing, what it should do, it is not about teaching. Say anybody can teach, or if you go for YouTube, there are n number of channels, so yeah, you can learn from anywhere. That is not about that. So they should be able to give a helping hand where you need the most, like whether you are lagging in a particular subject, or it may be psychological problem, whether you are under stress. So they should be able to cater that need, like that mental support is very, very important here. So there is a second important thing. And third thing, aligned with the exam. It is not like, for example, somebody is teaching constitution, he may be a PhD holder, he may be a great lawyer, fine, but he may not be
teaching to the need of this UPSC or KPSC. So that's why if they are catering like the exam cleared people, or those who have like not like officers always, at least those who have cleared the preliminary exam, mains exam, so they should train you. So these are the three important things you should look at a coaching center. Okay, that personal care should be there. So, sir, you mentioned about the YouTube channels. Hmm. So, do you think YouTube channels are really sufficient to study? Can take the example of Vishweshwaraya. When he saw joke falls, what happened? Exactly. What a colossal waste of energy he felt. Exactly the same thing will happen. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ it is like scattered. What to study, what not to study. The role of guide or coaching center is there. That is, he must tell you have to study this. Okay, you should not study this. But in YouTube, what happens? Everything is there, dumped. So a lot of time wastage will happen. So you should. That's why it is important. I am not saying that it is not at all catering. Some people may be having a problem with respect to payment of fees and all. So let them use. But at least you need a guide what to use, what not to use. Everything is there. So, you are training for UPSC and KPSC exams. What are the levels of UPSC exams we have? UPSC, that is the Union Public Service Commission, conducts many exams actually. So it may be civil service examination, NDA exam, or medical services. Many exams it will conduct. But usually when we say IAS, okay, that is civil service examination technically, but common people recognize that as IAS. So ಈ IAS ಅಲ್ಲಿ 3 levels will be there. So this the first level will be preliminary, second will be mains, and third will be interview. So in KS also the almost same thing. Here Karnataka Public Service Commission conducts that exam. So basically three level will be there to clear one exam for multiple posts. A lot of information which I didn't know. So next, what are the posts that can be opted after clearing UPSC exam? As I said, it is commonly recognized as IAS service. So most of the people are passionate about this IAS. The top 3 services especially, like IAS, IPS, and foreign service. Okay, these are the top 3 services. Apart from this, means there are many services like IRMS is there, Railway Management Service is there. Okay, then Corporate Law Service is there, IRS is there, means Revenue Service is there, Custom Service is there, and you can become administrator of Andaman and Nicobar, Lakshadweep, or even Delhi services is there. So there are many services. It is just like you are clearing one exam, but you can give your priority for any of these services. Okay, so based upon the ranking, definitely you are going to get your priority, like you are, whether you are capable of getting IAS or IRS or any other service. So how many attempts can be taken in this UPSC exam? So for general category, it is 6 attempts up to the age of 32, and for OBC, it is like 3 years relaxation will be there. Okay, so means up to 35 years, and also 3 attempts extra, 9 attempts will be there. And for category students like SC and ST, so it is up to 37 years, and there is no limit. Attempts is not counted for them. So, and for even physically challenged students, relaxation will be there. Okay, attempts may be same, but the age-wise relaxation will be there. And KS almost on the same line. Here, general merit people will be having 32 years, but there it is 35 years. And 5 attempts. Similarly, 3 attempts relaxation, everything is same in KS also. Sir, so what might be the overall cost to finish this coaching, sir? So, very interesting question. Overall cost, how you calculate it matters. We call it as opportunity cost in economy. Because most of the students look only at the aspect of what is the fees True. or what is the accommodation charges. Only that they will calculate. Okay, but actually real cost is your valuable 1 minute. True. That is the real cost. Okay, suppose
Just to give example, somebody is studying for 3 years. Okay, he may be saying that I have not spent anything. I'm preparing. Okay, and maybe fourth year, fifth year, he may get selected or he may lose that example. I'm saying. Actually, he may say, I have not spent anything. I have not taken any coaching. I have not spent anything. No. So opportunity cost is for 1 year. Assume that if you take on to calculate in monetary terms. So for 1 year, at least he's earning 5 lakh rupees. So for 5 years means 25 lakh he has spent. Correct. Apart from that, food, everything. So like that, we have to think. So, and here if you are taking, means finishing within 1 year means you are spending very less. So in that aspect, it is very more. Okay. To be specific with respect to monetary aspect. So one is at max per year I can, means coaching maybe around, he may be spending 1 lakh to 2 lakh max, and also the accommodation cost, everything. Okay, so like that you have to calculate. It is not like exactly like this, because it depends upon the city where you are taking. If you go to Delhi, even you need so that up to 10 lakh. If you stay in Bangalore and all, within 1 to 2 lakh you can finish the coaching. So it depends, but also quality matters. It is not about cost. Quality matters. I actually thought, okay, the answer would be a very narrow minded answer, but no. He thinks about all the aspects, and it is really, impressive. And thank you, sir. So, the next question is, what's the most common mistakes that UPSC aspirants make during the preparation? So I can list many. It is not one mistake. Okay. First, already I said in the beginning how to choose the coaching center. No, the other side of that, first mistake is not taking counseling. They don't know where to go, but they are simply doing because somebody else is doing it. First, know your destination. That is the one mistake. Second thing, so changing too often, that is too much distraction. So somebody says take this, somebody says take that. Keep on trying everything without having patience. That is the means distraction, means getting distracted too easily. That I say it is a mistake only. They don't know where to Ah, stand. simply following somebody, next day following some other person. Then that will end up nowhere. And third, it will be like when they start preparation, not understanding the importance of fixed study, like consistent, being consistent. Initially, they will put like a 24/7. After 6 months, exhausted, gone. So that is not correct. Can be consistent. Whether you spend 2 hours or 4 hours or 6 hours, be consistent throughout your journey. So you will definitely get success. It may be in 1 year or 2 year or 3 year, but be consistent. Means that is the mistake people will do. And fourth is reading too many books, wide variety of books. So read one book 100 times. That is enough. Read one book, but get the proper book. So many rankers or anyone, you can take guide from like guidance from anyone, but strictly follow that. Read the same book 100 times, but people will not do that. Today they will read one book, tomorrow another book, tomorrow, because today ranker says this book is good, tomorrow ranker says another book is good. They keep on changing. So don't do that. That is the another mistake. These are the 5 important mistakes that. What subjects or areas do most students struggle with, and how can they overcome that? Okay. So let us take it phase by phase. In the preliminary exam, if I take for UPSC, so the second paper, especially CSAT, not only for UPSC, for any exams, ನೀವು IAS ತಗೊಳ್ಳಿ, KS ತಗೊಳ್ಳಿ, any exam if you take, so they struggle with this mathematics part or logical reasoning or comprehension part. Means comprehension part means their English should be somewhat good. Though it is not testing English knowledge, but English should be to some extent. They should be able to read and understand. Okay, this is the thing. First, this is the area where most of the students feel difficult.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ taught. They never understand it is required for our life. Just equations x, y, z, x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 5. So no, understand why it is important. For example, if I give an example like averages. Hmm. So if you are having two tanks, one tank is full, another tank is half. If I connect both the tanks, ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ what will happen? Level of water will be same in both the tanks. This is the concept of average. Whoever is having more is giving it to who is not having. So instead of thinking like this, so we'll think total, add the total, divide by total number. It is required for our real life. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರು 10 rupees ತಿಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು 20 rupees ತಿಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು 50 rupees ತಿಂತಾರೆ. ಬೈ ಟೋಟಲಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಮಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ 1/3 ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ ಬೀಕರಲ್ಲಿ 1/2 ಹಾಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜಿನ ಬೀಕರು, ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1/3 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ. ಸೊ ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಏನು 2 ಬೀಕರ್ ಇದೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ 1/3 ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು 6 ಲೀಟರ್ದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎರಡು. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 ಲೀಟರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 1/3 ಅಂದರೆ 2 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಯಿತು. 5 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವಾಟರು? 7 ಲೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 4, ಅಲ್ಲಿ 9 ಲೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ 6 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ವಾ, 4 ಅಲ್ಲಿ 3, 7 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, 5 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. 7:5 ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಓವರ್, ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಇದೇ ನಾನು ಕೇಳೋದು. ನೀವು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಆ ಬುಕ್ ಓದಿ ಈ ಬುಕ್ ಓದಿ ಅಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಓದೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೋ ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಮನೇಲಿ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರೆ ಕಣ್ಣಿದ್ರಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಪ್ಪ ನಿನಗೆ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಡ್ರಮ್ ಹೊಡೆದು ಹೋದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ತೂರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಯಿತು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೂ ಆಯಿತು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕತೆಗಳನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಅವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಮರೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. How it comes? You have to start like this. Yeah. So ಇವಾಗ we were talking about the struggles the students are facing now. But ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕಾರಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. I was there, then only I am able to answer that. Because as a student ನನಗೆ ಈ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನಾವೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸೊ ಓಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂದು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಈಗೋ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲರ್ನಿಂಗಿಗೂ ಈಗೂ ತುಂಬ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಈಗೋ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ನಿಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಸ್ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಂಬಲ್. ನನಗೆ ಬೇಕು, ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅರೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಈಗೋನ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಮಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತೆ, ನಮ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. Next, we have one more question. So, how do you deal with students who are demotivated after multiple attempts? See, failure is not like at one point or one place. Okay. When you accept it, that is your failure. ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಫೇಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವೈ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮೇ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ರಾಘವಾಂಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಡೆಯವರು ಎಡವದೆ ಕುಳಿತವರು ಎಡಹುವರೆ ಅಂತ. ನಡೆಯೋರು ಮಾತ್ರ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ಗೆ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅದಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಕೇರ್? ಸೊ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ವೈ ಯು ಆರ್ ವರಿಂಗ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ he wanted to become a pilot. He wanted to join Indian Air Force. Okay, he tried for that. He put his lot of effort, but he could not get selected. So he cried on that day. ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ he became president of India. That is our Abdul Kalam. ಸೊ ಅವತ್ತು ಸುಖೋಯ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಐ ಕ್ರೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಅವತ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3 ಫೋರ್ಸಸ್, ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, 3ಕ್ಕೂ ಹೆಡ್ ನಾನು. ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಏನಿದೆ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾನು IAS ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆ. 100 ಜನ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ? You have made a institution now training a lot of IAS. So ಇವಾಗ ಆ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಈ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬೇರೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಲರ್ನ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಯು ಮೀನ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರೋ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇರೋ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅಲ್ಲ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸಿ ಎವ್ರಿ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರೋದೇನೆ, 7 lakh 10 lakh ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನಾನು ಇರೋದೇ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈನಲಿ, 7-10 lakh ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆವಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಜನದ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯನೇ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 1,00,000 ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 50,000 ಜನ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15,000 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮು. ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ 15,000 ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಆದರೆ 15,000 ಜನನು ಈಕ್ವಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟಫ್ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದರೆ ಇರೋನೇ ಒಂದು 2,500 ಜನ, 1,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಜ, ಬಟ್ ಈವನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಯಾವುದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈಗ 2 ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಗೇಮ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 40% 45% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫೇಸಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ಮೇನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಾಯರು ರ್ಯಾಂಕ್ 2, ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ಗಿಂತ. ಬಟ್ ಈ ಟಾಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So the last question of our today's podcast, sir, there are a lot of students who are, aspirants. ಇವಾಗ ನನಗೆ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು, UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ತಗೊಳಲ್ವಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಮೇ ಬಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ರೂಮಿ ಅಂತ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 200 years ಫಾರ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ 2 minutes ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, 200 years ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರೀ 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಗೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಪಾತ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಓದೋದು ಬಿಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ನಾನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೋ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಲೆಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈ ಇರಬೇಕು ಅಂತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈ ಇರಬೇಕು ಅಂದೆ, ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು 1 year 3 years ಇಟ್ಕೊಡಿ. 3 yearsಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್.
ಆದರೆ ಸೊ ಅದೇ ಜೀವನ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಏನೋ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 years. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಮ್ದು ಯಾವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಿಜೇತ ಹೊಸ್ಮನಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಮತ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ 100th ರ್ಯಾಂಕು. ಸೊ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಫೈನಲಿ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕು. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಕ್ರಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅವ್ರದ್ದು. ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜರ್ನಿ, ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್. ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬೇಗ IAS ಆದರೂ ನಂದಿನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಯಾರೋ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದಿದೆಯೋ 30ಕ್ಕೆ ಬರೋದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇನ್ಯಾರಿಗೂ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೊರತು ಇವಾಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನಾನು ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದವರು ಅಂದರು, ಆದರೆ 1,000 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದಮೇಲೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಯುನೋ ಸರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಜೆನ್ವಿನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ so we are ending this second episode podcast of Podcast Talks. And this is your Ara. Thank you.